ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। तुहाडे लई बड़ी खुशी की गल है साध संगत जी, जिवें सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है, असीं हर महीने की 27 तरीक नूं बाबा दीप सिंह जी के आगमन दिन नूं समर्पित करके राम तीरथ रोड बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल विखे चुपहरा जप तप समागम करते हैं। 27 वाला चुपहरा तो उस तरह सवेरे 10 बजे तो 4 बजे तक होया करेगा। पर एक खुशी की गल पता की है कि हुण असी हर ऐतवार ते ऐतवार बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड विखे चुपहरा जप तप समागम करया करांगे सवेरे 10 तो शामी 4 बजे तक। 10 तो 12 जो सारियां संगतां सैंची साहिब तो सुखमनी साहिब दे पाठ करनगियां और उस तो बाद 12 तो लैके 3 बजे तक 5 पाठ जपजी साहिब, 2 पाठ चौपाई साहिब, 1 पाठ सुखमनी साहिब ते 3 तो 4 फिर कीर्तन, फिर समाप्ति। ये 6 घंटे जो चुपहरा बजवीं भगती ये बापू जी की मेहर दे नाल हर ऐतवार ते ऐतवार हुण आपां सारे जाने राम तीरथ रोड विखे मिल बैठिया करांगे। और तुहानूं सब नूं पता है चुपहरियां दे विच किवें बाबा दीप सिंह जी प्रतख हो के वरतदे ने। तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, आ हिक ते हत्थ मार के गुरु जी की किरपा नाल उहदे भरोसे ते कहना तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे घरां विच पहुँच के दुख कट्टदे ने। तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे बंधन कट्टदे ने, तुहाडी गरीबी नूं कट्टदे ने। आओ हुण ये हर ऐतवार ते ऐतवार, क्योंकि अगे असीं महीने 'च एक चुपहरा करदे सां। मान लो किसी ने अपने मन च ये चीज़ रखी कि मैं 13 चुपहरे करने ने जां 5 चुपहरे करदियां 5 महीने लग जाते सी। 13 चुपहरे मतलब 13 महीने लग जाते सी। तो हुण ओही 5 चुपहरे 5 हफ्तियां दे विच हो जाया करनगे। ये मेरी बेनती है, बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैण दा समा आ गया। और किसी भी परिवारक मैंबर ने ऐतवार पहुँचण तो गुरेज नहीं करना, गैर हाज़री नहीं करनी। अपने अंदर ये पक्का रख लो, हर ऐतवार किहदे नाम? बाबा दीप सिंह जी दे नाम। मेरा हर ऐतवार बाबा दीप सिंह जी दे नाम है। तो ऐतवार की चोन भी असी क्यों करते हैं? छुट्टी का दिन होंदा है। उदा भावें सोमवार रख लीए, मंगलवार रख लीए, बुधवार, कोई वहम भरम नहीं होंदा। पर ऐतवार तां करके रखा गया कि छुट्टी का दिन होंदा ते सारियां संगतां चुपहरे दे विच हाज़रियां भर सकदियां ने। ते ये चुपहरा जप तप समागम हर ऐतवार ते ऐतवार जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल श्री अमृतसर साहिब विखे होया करेगा। बंधन कटवाउण दा वेला है, बापू दीप सिंह दीयां खुशियां लैण दा वेला है। और जिहड़ियां तरन तारण साहिब तो आउण वालियां संगतां जां उधरले इलाकिਆਂ तो पिंडां तो आउण वालियां संगतां ने, अमृतसर शहर तो आउण वालियां संगतां ने, उन्हां दे लई हर ऐतवार ते ऐतवार सवेरे 8 वजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड, जिहड़ा शहीदां साहिब तो पैदल 7-8 मिनट का रस्ता है, सब नूं पता है। बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब तो सवेरे 8 वजे हर ऐतवार बसां चलिया करनगियां, जिहड़ियां तुहानूं राम तीरथ रोड लै भी आया करनगियां। और चुपहरे की समाप्ति तो बाद तुहानूं बीबी कौलां जी भलाई केंद्र विखे छड्ड भी दिया करनगियां। इस मैसेज नूं वध तो वध शेयर करियो और 10 20 नूं लैके आयो, क्योंकि जिहदी झोली भर रही है चुपहरियां दा सदका रह ना जाओ भाई। 10 20 नूं जोड़ो। कच्चे गुरुआं नाल जोड़न वाले किन्ने उपराले करदे ने, दसवंध विचों गड्डियां भी बुक कर लेंदे, सब कुछ कर लेंदे ने। ते तुसीं ते जोड़ना ही बाबा दीप सिंह जी नाल है, गुरु रामदास जी नाल। इस करके किसी ने भी ढिल मिठ नहीं करनी। हर ऐतवार किहदे नाम? बाबा दीप सिंह जी दे नाम। आओ इस प्रचार दा, इस जप तप समागम दा सारे जाने हिस्सा बणीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, बख्शनहार मेरा प्रभु बख्शे, बख्शे बख्शे मेरा प्रभु बख्शे, मेरा
हो, बचन मनोगे, बह जाओ सारे, कोई खड़ा नजर ना आवे, बह जाओ। तुसी ध्यान इधर रखो, सारे बह जाओ, क्योंकि फिर जदों तुसी खलोंदे मैनूं पिछलियां संगतां दे दर्शन नहीं हुंदे। ये बचन मनना है, किसी ने भी विच उठना नहीं, बस जिथे टिक गए औखे सौखे हो के रात लेखे ला दिओ। आ मुठा इदां खुलणियां बापू दियां, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। करियो किरपा प्यार नाल, हुण मैं तुहाडी आवाज़ सुननी जे सब दी, सारे करियो किरपा। मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, बख्शण हार, बोलो मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, धन गुरु रामदास, मेरा प्रभु बख्शे, बख्शण जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, जी बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। असंख खते, असी असंखा पाप करन वाले, खतावां करन वाले, भुल्लां करन वाले, असंख खते खिन बख्शण हारा, नानक साहिब सदा दयारा, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, बख्शण हार, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, बख्शण हार। साहिब हृदय वसाए, ना पछोतावही, साहिब हृदय वसाए, ना पछोतावही, गुनहा बख्शण हार, गुरु रामदास, गुनहा बख्शण हार, शब्द कमावही, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, बख्शण हार, मेरा प्रभु बख्शे, गज के मेरा प्रभु बख्शे, खंडे वाला बापू, मेरा प्रभु बख्शे, बख्शण हार। अब के पकड़ो तुमरा दरबारा, ज्यों जानो त्यों ले हो सुधारा, हम कामी क्रोधी अत कुड़ियारे, हम कामी क्रोधी अत कुड़ियारे, तुम ही ठाकुर बख्शण हारे, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, बख्शण हार, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे, मेरा प्रभु
बख्शे, मेरा प्रभु बख्शे बख्शे बख्शनहार बख्शनहार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शे। करो कृपा मेरे तो बाद वीर तीजे हिस्से च भैणा, एक एक चों पंजां पंजां दी आवाज आवे गज के। मेरा प्रभु बख्शे, 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 मेरा प्रभु। सारी संगत मेरा प्रभु, और जोर लाओ। वाह। बख्शनहार 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 बख्शनहार, बख्शनहार 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 बख्शन। हाँ अपराधी गुनहगार खावे मुख मंदा, चोर यार जो आर खाओ पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट खराम खोर ठग दे सिख गंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वास घातिया किरत कण मैं को न लखंदा, सिमर मुरीदा टाटिया सिमर मुरीदा टाटिया जी टाटिया, सिमर मुरीदा टाटिया सतगुर बख्शंदा, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर सरनाई भज पाए, बख्शे बख्शनहार, मेरा प्रभु 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 बख्शे बख्शनहार। राखो अपनी शरण प्रभु मोय कृपा तारे, सेवा कछु न जानो नीच मूर्खारे, मान करो तुझे ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शनहार, मेरा प्रभु बख्शे 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 बख्शनहार। सबे गुनाह बख्शाए लयोन मेले मिलन हार, नानक आखण आखिए जे सुन तरे प्यार, सबे गुनाह बख्शाए लयोन मेले मिलन हार, ओ मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार, मेरा प्रभु
मोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शण हारा अवगण बख्शण हारा कामण कंत प्यारा घट घट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगति पाइए सतगुर पूज बुझाई अवगण बख्शण हारा कामण कंत प्यारा घट घट रहा समाई जी मेरा प्रभ बख्शे मेरा प्रभ बख्शे मेरा प्रभ बख्शे मेरा प्रभ बख्शे। देखो असी अलपागा गुरु रामदास सरबग ने असी वकारियां ओ निरंकार ने असी खिन खिन भुल्लां करन वाले ओ निर्गुणा नूं बख्शण वाले अवगणियारियां नूं बख्शण वाले दाते ने। ते मेरी बेनती जिथे जिथे बैठे हो ना इत्थे भी बेअंत परिवारक मैंबर जेड़े जेड़े घरां च भी हथ जोड़ लो, हथ जोड़ लो सारे। गुरु रामदास जी नूं कहो गुरु रामदास असी पैर पैर ते अवगण करन वाले हां ते अज तेरी कृपा नाल तेरी गोदी च बैठे आ तेरे घर घाटा कोई नहीं। अज जिन्ने असी इस वेले तेरी गोदी च बैठे आ ना साडे हुण तक दे कीते होए माड़े कर्मां दे चिट्ठे गुरु रामदास हुणे ही पाड़ दिओ। तुहाडे घर घाटा कोई नहीं, कृपा करो हुण तक दे कीते गुणा जेड़ा एक सैकंड पहले भी कोई गलत फुरना भी बनया होवे ना सारे गुणा बख्श दे। आखो धन गुरु ये बाबा नंद सिंह साहब दा वचन है कहंदे प्यारिया फुल तोड़न च देरी लग सकदी तेरे अख मीट के खोलण च देरी लग सकदी तेरे ढैण च देरी लग सकदी पर गुरु रामदास बाबा दीप सिंह नूं बख्शण च कोई देरी नहीं लगदी। सत श्री अकाल। ये मेरी बेनती है अंदरों एक बारी कह दिओ गुरु रामदास मैं भुलिया, मैं भुलिया। अंदरों कह दिओ गुरु रामदास मैं भुलिया। ते सच्ची गल शरदा दे कन्नां नाल सुणिओ, भावना दे कन्नां नाल सुणिओ। गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप च जेड़े गुरु रामदास बैठे आ ना हाजर नाजर परतख उन्हां विचों आवाज आएगी बच्चिया जे तू भुलिया ते मैं तैनूं हुणे ही बख्शिया। सत श्री अकाल। जिथे जिथे बैठे जोड़ लो दोवें हथ ते बापू जी नूं कहो बापू जी बख्श दिओ। तुसीं बख्शिशां करन वाले हो, बख्शण वाले हो। पढ़िओ मेरा प्रभ बख्शे बख्शनहार, 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 मेरा प्रभ बख्शे बख्शनहार। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਜੀ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਜੀ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਾਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਹੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੀਸ ਹੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਔਰ ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ 2-3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। 2 ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹ 2 ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ? ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਆ 2 ਨਾਮ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਚਲਦੇ ਚਲੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਔਗਣ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।
सतगुरां ने बाणी च किया निंदा भली किसे की नाही मनमुख मुगद करन मूंह कौले तिन्नों निंदकां नरके घोर पवन। आम बंदे दी निंदिया बड़ी माड़ी, साधु महात्मा दी निंदा बड़ी माड़ी। सुखमनी साहिब दी 13वीं अष्टपदी पढ़ के देख लेना, किड्डियां वड्डियां सजावां दित्तियां। महाराज ने कहा जेड़े महापुरखां दी निंदिया करदे ने, किड्डी हैरानगी दी गल। आम बंदे दी निंदिया बड़ी भैड़ी, साधु महात्मा करनी वाले गुरसिखां दी निंदिया बड़ी माड़ी। ते जे कोई गुर परमेश्वर गुरु रामदास दी निंदा करे, दसो जेड़ा गुरु रामदास नूं बुरा भला कह देवे ओदी किते थां है, किते नहीं ना टोई। पर किड्डी हैरानगी दी गल, अपनी जुबान तो गुरु रामदास दी निंदिया करन वाले भी जे अपनी रसना तो गुरु रामदास दियां वडियाइयां करन लग पैंदे आ ना, ते गुरु रामदास उन्हां दियां कलियां भुल्लां नहीं बख्शदे। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह इस बाणी दा जहाज तैयार करदे ने, वो निंदिया करन वालियां दी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज कर देंदे ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। कमाल दी गल, कमाल दी गल। जिन्हां ने अपनी जुबान तो किया, भाई सत्ता जी, भाई बलवंड जी, हां जी, देखो गुरु दी निंदिया कीती एक समय ते आके, है जी। दोवें भरा सी, संगतां बड़ा ही प्यार करदियां सी कि गुरु दे रबाबीए ने, गुरु दे कीर्तनीए ने, बड़ा सत्कार देना संगतां ने। ते प्यारिओ भाई सत्ता जी दी लड़की दा विआह सी, लड़की दा विआह। ते पृथ्वी चंद दे प्रचार ने भी बड़ा जोर फड़िया होया सी। ते इन्हां ने जदों बेनती कीती, भाई सत्ता जी दी लड़की दा विआह के बेनती कीती, महाराज कोई मदद। महाराज कहंदे गुरु बरकत पाएगा, गुरु नानक बरकत पाएगा। महाराज दे बचनां ते विश्वास ना कीता। कहंदे महाराज इन्हां ने कल जिन्नी संगत आएगी ना हरमंदर साहिब, सारी चढ़त साडी झोली पा देना, सारी चढ़त सानू दे देना। महाराज कहंदे तुहाडी मर्जी। हुण पृथ्वी चंद दे प्रचार दा जोर बहुत सी, अगले दिन संगत घट आई, चढ़त भी घट होई। ते जदों महाराज ने वो चढ़त झोली च पाई ना, ते ओहो ही भाई सत्ता जी, भाई बलवंड जी गुरु घर दे दुखी बन गए, निंदक बन गए, निंदक बन गए। कमाल दी गल, नाराज होके बह गए, कहंदे असीं कीर्तन करन नहीं जाना। हुण पता लगेगा साडा कि साडी किन्नी बुकत है। जदों असीं कीर्तन करदे तां ही संगतां जुड़दियां ने, असीं कीर्तन ना करिए संगत ना जुड़े। असीं जाना ही नहीं, नाराज होके बह गए। महाराज ने सिखां नूं भेजिया, नहीं आए। कई प्यार वालियां ने लिखिया बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं भेजिया। ते जदों बाबा बुढ़ा साहिब तुरन लगे ना, ते महाराज गुरु अर्जन देव जी पता की कहंदे, बाबा जी चले ओ कीर्तनियां नूं मनाउण, जोड़ा पा के ना जाइओ। नंगे पैरी गए, उन्होंने भी बुरा भला कह के वापस मोड़िया। ते हुण गुरु अर्जन देव पातशाह आप गए, आप आओ रबाबीओ, आओ कीर्तनियों कीर्तन करो। हंकार सिर चढ़ चढ़ के बोल गए, भुल गए कि ये चीज भुल गए कि साडे करके गुरु नहीं, गुरु करके असीं आ। कई बारी बंदा इत्थे आके बड़ी तगड़ी मार खांदा है। ये मेरी बेनती है, जिस मुकाम ते भी मर्जी पहुंचो, पर जिन्ने बनाया ओनू न भुलो। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बड़े तो बड़े बन जाओ, बड़े तो बड़े बनो, भावें दुनियावी तौर ते बड़े तो बड़े बनो, अध्यात्मक तौर ते जिन्नी मर्जी तरक्की करो, बड़े तो बड़े बन जाओ, पर जिन्ने बड़ा बनाया ना ओनू न कदी भुलो। जी धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जिन्ने बड़ा बनाया ना कदी ओनू ना भुलो, ओनू नहीं भुलना। जिस दिन ओनू भुल जाओगे ना प्यारिओ, फिर गुर परमेश्वर दी नाराजगी झोली च पएगी। कदी ना ओनू भुलो, हर वेले शुकराना करो, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। महाराज मैं ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਥੋੜੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੈ। बस आ चीज ना भुल। संगत चाहे तेरे वर्गे लखां बना सकती है,
ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਸਹਿਜੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਕੋੜਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਿੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਲਟਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਿੱਧ ਬਣਾਈ, ਬਿੱਧ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਬਾਬੀਏ, ਕੀਰਤਨੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਸਾਜ਼ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਸਾਜ਼ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਥੋੜੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਥੋੜੀ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਰਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ? ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਆਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਭਾਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣਾ। ਮੂੰਹ ਆਪੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਹਾ। ਬਿੱਛੂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਕੰਬਿਆ, ਫਿਰ ਬਿੱਛੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਗ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਆਖੋ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖਲੋਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆ ਕੋੜ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤਨ ਦਾ ਕੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਨ ਸਿਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਤਨ ਦਾ ਕੋੜ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਦਕਾ ਕਿਹਦਾ? ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾਤੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੱਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੱਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਭਾਈ ਫੂਲ ਸੰਦਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਹ ਫੂਲ ਤੇ ਸੰਦਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਾਂਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਾਂਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ, ਉਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਬੱਚਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਨ ਕੀ ਸਦਰ ਕਤ ਮਿਟਤਾ ਨਾ ਅੰਬਲੀ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਬ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਬ ਦੀ ਜੋ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਅੰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਖੱਟੀ ਇਮਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ ਉਹ ਖੱਟੀ ਇਮਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੰਬਨ ਕੀ ਸਦਰ ਕਤ ਮਿਟਤਾ ਨਾ ਅੰਬਲੀ ਖਾਏ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਰੋਸੀ ਪੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਿੱਧ ਕਤ ਪਾਈਏ ਪੋਖਰ ਸੈ ਦਿਨਕਰ ਸਰਦੀਪ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁਜਾਈਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹੋ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੂਜਸ ਨਾ ਕੂਪ ਜਲ, ਚੰਦਨ ਸੁਬਾਸ ਨਾ ਪਲਾਸ ਮੈਂ ਕਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਜੋ ਜਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਆਈ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਕਈ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹੋ ਖੂਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਲਾਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾ ਆਨ ਦੇਵ ਮੈਂ, ਜੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਦੈ ਅਸਤ ਲਓ ਧਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੇਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਰਗੀ ਦਿਆਲਤਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਓ ਸੋਨੇਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆ ਮਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼, ਕਹਿ ਤੇ ਸਹੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਢੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ, ਸੁਣਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਿਓ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰਾਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾ ਹੂਬਹੂ ਇੱਕ ਬਨੌਟੀ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਪੁਤਲਾ ਜਦੋਂ ਪੁਤਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ ਨਾ ਬਨੌਟੀ ਬਣਿਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਤੇ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਲਾਈ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਬਨੌਟੀ ਪੁਤਲਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਨੌਟੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਨਾ 2-3 ਚੱਕਰ ਲਵਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਨੌਟੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਨੌਟੀ ਰਬੜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਨੌਟੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਏ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਣਗੇ। ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ
दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड विखे जरूर चरण पा के जाया करो और अपनी अखां नाल वेखो किवें इत्थे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। मैं जिहड़ी विशेष बेनती करन लगा इहनूं ध्यान नाल सुणिओ। साडे कोल जदों वड्डे पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਸਕੇ एडा वड्डा विशाल दीवान हाल जो बनाया जा रहा है और इहदी जो उसारी है जोरां शोरां ते शुरू हो चुकी है। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां दे विच सनेमर बेनती प्यारिओ, बाकी दे सारे खर्चियां नूं संकोच के आप जी घट तो घट एक मैंबर एक तेरी दी हाज़री जरूर लावे 1300 दी, और जिन्हां नूं पिता जी ने वध समर्था दित्ती है, भावें 2 तेरियां 10 तेरियां 50 तेरियां 100 तेरियां, जिन्ना भी तुसी वध तो वध सहयोग दे सकते हो ना जरूर देना, क्योंकि ये करोड़ां दा प्रोजैक्ट है और ये कोई मेरा निजी काम नहीं, ये संगत दे कारज ने, पंथ दे कारज ने और ये गुरु रामदास ते बाबा दीप सिंह जी दे कारज ने। इहदे विच तुसी सारिਆਂ ने मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ देना और इहदे विच किसी ने भी ढिल मठ नहीं करनी, क्योंकि ये बाबा नंद सिंह साहब दा बचन है, महापुरखां दा बचन है। कहंदे जदों तुसी संगत दे कारज दे लई कुछ करदे हो ना, संगत दी फिक्र करदे हो, क्योंकि इत्थे संगत ने बहना है, संगत ने कीर्तन नाल जुड़ना है। जदों तुसी संगत दा ख्याल रखदे हो ते गुरु रामदास बाबा दीप सिंह तुहाडा ख्याल रखदे ने। तुसी संगत दे बहण दी जगह दे विच अपना हिस्सा तिलफुल पा दिओ, तुहाडे लोक परलोक दे विच पर्दे टक्कण दी जिम्मेवारी गुरु रामदास अपने सिर ते ले लैणगे। भागां वालिओ, ये मेरी निमरता सहित बेनती है, जो ये वड्डा यज्ञ मेरे मन की भावना है जल्दी तो जल्दी ये हाल बन के तैयार होवे और संगतां इहदे विच कथा कीर्तन सुनन लाभ लैण। और ये इच्छा है दास दी कि जिहड़ा बिल्कुल भी दसवंध नहीं ना कढ़दा, वो भी जदों अपने जो जेब खर्चे दे विचों दसवंध कढ़ के इस सेवा दे कुंभ दे विच हिस्सा पाएगा, किसी ना किसी ढंग नाल उहदी भी सांझ गुरु रामदास दे नाल बाबा दीप सिंह दे नाल बन जाएगी। आओ भागां वालिओ, ये सारे कारजां नूं संकोच के मोढे नाल मोढा जोड़ के ये पंथक कारज दे विच सहयोग देण दा समा है। जिवें बाबा सेवा सिंह जी महापुरख गुरु के महल दी उसारी चल रही सी ते ओह रिक्शियां वालियां दे कोल सेवा इकट्ठी करन वास्ते तुर पए ते सेवादारां ने कहा, महापुरखो आप जी रिक्शे वालियां दे कोलों सेवा इकट्ठी कर रहे हो, कोई 25 पैसे दे रहा, कोई 50 पैसे, कोई 1 रुपया, साडे कोल ते इन्ने वड्डे वड्डे संगी बैठे ने, कोई 5000 देंदा, 10,000, कोई लाख रुपया दे रहा, ये रिक्शे वालियां कोलों इदां सेवा क्यों इकट्ठी कर रहे। तो बाबा सेवा सिंह जी महापुरखां ने बचन कीता, कहण लगे, प्यारिया असी चाहुंदे आ कि ये रिक्शे वाले दा भी किसी ना किसी ढंग नाल भला हो जे। कहंदे जदों इहदे दित्ते दसवंध विचों 2 इट्टां भी गुरु के महल की कार सेवा दे विच लग गईयां, उसारी दे विच लग गईयां, उस इमारत दे विच लग गईयां, ते इहदी भी सांझ गुरु तेग बहादुर साहब दे घर दे नाल बन जाएगी। ते आओ गुरु रामदास बाबा दीप सिंह दे घर दे नाल सांझ बनाउण दा वेला आया। वध तो वध आप जीआं ने सहयोग करना। टीवी स्क्रीन दे उत्ते नंबर चलदे ने, इन्हां नंबरां दे उत्ते आप जी ने जो अपनी सेवा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे भी कर सकते हो और अकाउंट डिटेल भी टीवी स्क्रीन के उत्ते चल रही, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फोटो खिंच लो और अपनी सेवा तुसी इन्हां अकाउंटां दे विच पा के सानू दिते हुए नंबरां दे उत्ते मैसेज जरूर कर देना। असीं इन्नी सेवा जो भेजी है ट्रस्ट नूं, तां जो तुहानूं रसीद ते सत्कार समय सिर पहुँचाया जा सके। और एक विशेष बेनती, आप जी इस सेवावां दे कारजां दे विच पक्के महीनावारी डोनर भी बन सकते हो कि हर महीने असीं ट्रस्ट नूं इन्ना दसवंध भेजना ही भेजना है। वो नंबर भी तुहाडे टीवी स्क्रीन के उत्ते फ्लैश हो रहा। आप जी इस नंबर के उत्ते फोन करके मैसेज करके कि असीं इन्ना दसवंध हर महीने ट्रस्ट नूं भेजिया करांगे, आप जी अपना मैसेज दिओ और साडे वल्लों तुहानूं फिर डोनर नंबर दे दिता जाएगा कि तुहाडा इन्ना नंबर डोनर है। फिर उस मुताबक तुसीं हर महीने अपनी सेवा ट्रस्ट के अकाउंट दे विच पा सकते हो। ये मेरी बेनती, मोढे नाल मोढा जोड़ के आओ इस मुहिम दे विच शामिल होइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।